हेलो बच्चों, केम छो? जय स्वामीनारायण। आपणो पेपर सोल्यूशन नो पार्ट 2 धोरण 11 परमाणवीय बंधारण। तो बाकी रहेला एमसीक्यू पार्ट 2 में आज आपणे कम्प्लीट करीशुं। तो स्टार्ट। रेडियो मिर्ची स्टेशन द्वारा प्रसारित थता तरंगोनी आवृत्ति एटले के आपणे पहला पेन सिलेक्ट कर दईशुं। आवृत्ति तो रेडियो मिर्ची स्टेशन द्वारा प्रसारित थता तरंगोनी आवृत्ति 800 हर्ट्ज है। तो प्रति सेकंडे केटला फोटोन उत्सर्जित थशे? तो अहींया आपणने आवृत्ति आपी छे 800 हर्ट्ज अथवा एने लखीशुं 800 सेकंड इनवर्स। तो प्रति सेकंडे केटला फोटोन उत्सर्जित थशे? आपणे हर्ट्ज ने सेकंड में फेरव्युं कारण के प्रति सेकंड छे माटे। तो केटला फोटोन उत्सर्जित थशे? तो आ आवृत्ति उपरथी आपणे कुल फोटोन नी ऊर्जा शोधी नाखीए। तो फोटोन नी ऊर्जा E बराबर h न्यू। तो h नी किंमत 6.626 गुणिया 10⁻³ गुणिया 800। तो हवे आनु आपणे सादुरूप आपीशुं। तो सादुरूप आपता आंसर मळशे तमने 5.3 गुणिया 10⁻31 जूल। ओके, तो आ थई कुल फोटोन नी ऊर्जा। तो प्रति सेकंडे उत्सर्जित फोटोन नी ऊर्जा केटली? तो प्रति सेकंडे उत्सर्जित फोटोन तो 1/5.3 गुणिया 10⁻31। ओके, तो आनी उपरथी अंदाज मळी जाए कि आ ऊपर जशे तो 10 ની કેટલી ઘાત થશે? 31 થઈ જશે। तो 1/5 बराबर। तो अहीं दशांश चिन्ह में कईक आंसर आवशे 1.88। तो आपणे लखी सकीए कि 1.88 गुणिया 10⁻30 माटे अहींया आपणो आंसर ए थशे। आंसर शुं थशे? ए थशे। ओके, कम्प्लीट। हवे बीजो एमसीक्यू आगळ आपणे जोईए के बीजा एमसीक्यू नी अंदर गति करता इलेक्ट्रॉन साथे संकळायेली तरंग लंबाई। जो इलेक्ट्रॉन नी तरंग लंबाई नी वात करे एटले आ रीते इलेक्ट्रॉन गति करतो होय। आ रीते शुं करतो होय? इलेक्ट्रॉन गति करतो होय। बराबर। तो एनी उपरथी आपणे आ रीते एनी शुं शोधी शकीए? तरंग लंबाई लेम्डा शोधी शकाय। जो इलेक्ट्रॉन नी गति वधारे होय तो जो इलेक्ट्रॉन फास्ट गति करे तो शुं थाय? तो इलेक्ट्रॉन फास्ट गति करे तो आज गर्त ने श्रृंग वाला भाग छे ए भाग नाना बनी जाए। एटले के इलेक्ट्रॉन नी गति में वधारो थाय तो तेनी साथे तेनी तरंग लंबाई घटे छे। तरंग लंबाई शुं थई जाए? घटी जाए। ओके, तो हवे आपणे बीजो एमसीक्यू। जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, हीलियम, नियोनना केंद्रो ए प्रकाशनी गति जेटली गतिथी जई रह्या होय तो तेमनी तरंग लंबाईनो योग्य क्रम गणो। तो अहींया आ तरंग लंबाईनो क्रम द ब्रोगली थी आपणे नक्की करी सकीए कारण के लेम्डा बराबर h/mv छे। એટલે કે લેમ્ડા ચલે છે 1/m। વ્યસ્ત સંબંધ છે। તો તમે જાણો છો કે સૌથી નીચામાં નીચું દળ કોનું? ઇલેક્ટ્રોનનું છે। બરાબર। હવે આની અંદર કેટલા પ્રોટોન છે? 1। આમાં પ્રોટોન 2, આમાં પ્રોટોન 10। એટલે જેમ પ્રોટોનની સંખ્યા વધે એમ એનું દળ પણ શું થાય? વધતું જાય। અને દળ વધે તો તરંગ લંબાઈ શું થાય? ઘટે। तो सौथी वधु तरंग लंबाई कोनी होय? तो इलेक्ट्रॉन। सौथी वधु तरंग लंबाई कोनी हशे? इलेक्ट्रॉन नी। त्यार पछी
तरंग लंबाई हाइड्रोजन तरफ जाओ घटे, हीलियम तरफ जाओ घटे અને નિયોન તરફ સૌથી ઓછી હોય. તો નિયોનની તરંગ લંબાઈ કેવી હશે? સૌથી ઓછી. તો અહીંયા આપણે આન્સર મળશે એ. કેમ? કારણ કે દ બ્રોગ્લીના નિયમ પ્રમાણે જેમ દળ વધે તેમ તરંગ લંબાઈ ઘટતી જાય. તો જેનું દળ સૌથી ઓછી હોય તેની તરંગ લંબાઈ સૌથી વધુ હોય. ચલો આગળ. 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ ગતિ ધરાવતા તેમજ 60 ગ્રામ વજન ધરાવતા ટેનિસના બોલની તરંગ લંબાઈ કેટલી હશે? તો અહીંયા આપણને વેગ આપી દીધો છે 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. બીજું તેનું દડાનું વેટ આપ્યું છે 60 ગ્રામ. સૌથી પહેલું તો જુઓ, આ MKS અને આ CGS, અરે 66 ગ્રામ. ઓકે, તો અહીંયા 66 ગુણ્યા 10⁻³ kg કિલોગ્રામમાં કન્વર્ટ કરી દીધું. તો દ બ્રોગ્લી તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા બરાબર h/mv. h 6.626 ગુણ્યા 10⁻³ છેદમાં m 66 ગુણ્યા 10⁻³ ગુણ્યા 10. કમ્પ્લીટ. તો અહીંયા આપણે આનું સાદું રૂપ આપી દઈએ તો 66 ઉડી જશે સીધા. તો આન્સર આપણને મળશે 10⁻33 મીટર. કેટલો મળશે? 10⁻33 મીટર. આન્સર એ. નીચેના પૈકી ખાલી જગ્યાની દ બ્રોગ્લી તરંગ લંબાઈ સૌથી ઓછી. તો આની ઉપરથી સંબંધ તમે મેળવી શકો. ઇલેક્ટ્રોનનું દળ 0, પ્રોટોનનું દળ 1, CO2 નું દળ કેટલું થાય? તો CO2 44 અને SO2 સલ્ફર 32 ને 32, તો 32 દુ 64. તો સૌથી હાઈએસ્ટ વેટ કોનું છે? SO2 નું. તો વ્યસ્ત સંબંધ પ્રમાણે જેનું દળ મોટું હોય તેની તરંગ લંબાઈ સૌથી ઓછી હોય. ક્લિયર? હવે આપણે આગળ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. બીજો MCQ છે પણ એક્ઝામ્પલ ટાઈપ. આવડશે એક્ઝામ્પલ? અરે MCQ સાવ સહેલા છે અને આ બધા જ MCQ આગળની કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલા છે. તો આ એક્ઝામ્પલ જે પણ ગણાય એની નોટ્સ બનાવતા રહેજો. તમને બહુ જ ફાયદો થશે આગળ નીટની એક્ઝામમાં અને જીની એક્ઝામમાં. તો અહીંયા આગળ ચોક્કસ ગતિ ધરાવતા કણ એની દ બ્રોગ્લી તરંગ લંબાઈ ચોક્કસ ગતિ ધરાવતા દ બ્રોગ્લી ચોક્કસ ગતિ ધરાવતા કણ એની દ બ્રોગ્લી તરંગ લંબાઈ એ એંગસ્ટ્રોમ છે. બીનું દળ એ એના દળ કરતા 25% છે અને વેગ એના કરતા વેગ 75% છે. તો બીની તરંગ લંબાઈ શોધો. એટલે અહીંયા આપણને બે કણ આપ્યા છે. તો બે કણ માટે દ બ્રોગ્લી સમીકરણ લખે તો લેમ્બડા એ બરાબર h/m/a/v/a અને લેમ્બડા બી બરાબર h/m/b/v/b. બંનેની સરખામણી કરવાની છે. તો એક ઉપરથી બીજાની તરંગ લંબાઈ શોધવી હોય તો આના ઉપરથી આપણે એક સૂત્ર બનાવી દઈએ કે લેમ્બડા a/લેમ્બડા બી બરાબર ચોથો છેદ ક્યાં જાય? ઉપર. mb/vb/ma/va. ક્લિયર? તો સૌથી પહેલું તો આપણને લેમ્બડા એ આપી દીધો, 1 એંગસ્ટ્રોમ. બીજું કહે છે કે કણ બી નું દળ એ a કરતા 25%, એટલે mb 25 ગુણ્યા ma અને ટકાવારી દૂર કરવા માટે છેદમાં 100 અને વેગ vb 75 ગુણ્યા va છેદમાં 100.
હવે આ બધી કિંમતો આ બધી જ કિંમતો હવે આપણે આ સૂત્રમાં મૂકી દઈએ તો 1/λb બરાબર તો MB 25 ગુણ્યા MA છેદમાં 100 ગુણ્યા 75 ગુણ્યા VA છેદમાં 100 છેદમાં MA VA તો VA MA કેન્સલ માટે 25 છેદમાં 100 ગુણ્યા 75 છેદમાં 100 1/λb. ઓકે, તો હવે આનું સાદુરૂપ આપી દો તમે તો તમને આન્સર 1/λb 1/λb આપણને મળશે અરે λa/λb બરાબર 1/5.33. તો હવે આનું ઊંધું કરી નાખો, ગણતરી કરો એટલે જવાબ λb બરાબર 5.33 λa. ઓકે, 5.33 λa. તો ચલો હવે આગળ બીજો MCQ. ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા 4 ગણી કરતા ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા 4 ગણી કરતા દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ કેટલા ગણી થાય? તો ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા તો આપણે કાઇનેટિક એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 mv². આ સૂત્ર છે માટે v 1/2 mv², v ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2ke upon m v² બરાબર માટે v બરાબર √2ke upon m. તો દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ લેમ્ડા બરાબર h/mv. કારણ કે ગતિ ઉર્જાની વાત કરી છે માટે આપણે ગતિ ઉર્જા પરથી પહેલા એનો વેગ શોધી કાઢ્યો. હવે એ વેગની કિંમત અહીંયા મૂકી દઈશું તો h છેદમાં m √2ke upon m. તમે ગણિત જાણો છો, √m બે વખત લખી શકાય તો h upon √2ke m. આ થયો લેમ્ડા. અહીં સૂત્રમાં h ઇલેક્ટ્રોનનું દળ m અને 2 અચળ છે માટે લેમ્ડા ચલે છે 1/√ke. કેમ? કારણ કે h m અને 2 અચળ તો ke કાઇનેટિક એનર્જી 4 ગણી કરતા તો લેમ્ડા ચલે છે 1/√4 માટે લેમ્ડા ચલે છે 1/2 માટે આન્સર 1/2 ગણી તરંગ લંબાઈ થશે. ઓકે, તો આગળ હવે બીજો MCQ. તો એક ફિલામેન્ટને ગરમ કરતા તેમાંથી ઇલેક્ટ્રોન નીકળે છે. એટલે ફિલામેન્ટને ગરમ કર્યું તો એક સાઈડથી અહીંયાથી સપોઝ ઇલેક્ટ્રોન નીકળે છે અને આ તરફ જાય. આ ઇલેક્ટ્રોનના પ્રવાહનો પોટેન્શિયલ તફાવત રાખીને બે ભારિત તો અહીંયા આ માઇનસ અને આ પ્લસ વચ્ચેથી પસાર કરવામાં આવે છે. જો ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર E, ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ E અને દળ m હોય તો h/λ ખાલી જગ્યા થાય. તો આગળ હમણાં જ શીખી ગયા એ જ પ્રમાણે આપણા જોડે સૂત્ર એ કે લેમ્ડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ h/mv. તો h/λ બરાબર mv થાય. તો આપણા જોડે સૂત્ર હતું કે કાઇનેટિક એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 mv². તો v બરાબર √2ke upon m. આ સૂત્ર હમણાં બનાવેલું તો v ની કિંમત મૂકી દઈએ તો m √2ke m.
માટે √2KEM આ ઇક્વેશન બની. પણ આ કાઇનેટિક એનર્જી હતી. પણ જ્યારે આ ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરીને અહીંયા આવશે પોઝિટિવ ચાર્જ ઉપર ત્યારે એ સ્થિર થઈ જશે અને એ કાઇનેટિક એનર્જી એ પોટેન્શિયલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. તો પોટેન્શિયલ એનર્જી PE બરાબર V × E. V એટલે વીજ સ્થિતિમાનનો તફાવત. V પોટેન્શિયલની અસર હેઠળ તે ગતિ કરે અને એનો ચાર્જ છે E. માટે આપણે ઇક્વેશન અંડર રૂટ કાઇનેટિક એનર્જીની જગ્યાએ આપણે મૂકી દેવાનું 2mVE. આ થઈ ગયો આન્સર. તો આનો આન્સર આવશે D. ઓકે, ચલો હવે આગળ બીજો MCQ જોઈશું. જો ઇલેક્ટ્રોનના સ્થાનની અનિશ્ચિતતા 0 હોય તો તેના વેગમાનની અનિશ્ચિતતા શું થાય? તો હાઇઝનબર્ગ અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત ડેલ્ટા x × ડેલ્ટા p is equal to h/4π. જો ડેલ્ટા x 0 થાય તો ડેલ્ટા p બરાબર h/4π × 0 x ની કિંમત. માટે આ ઇન્ફિનિટિવ થઈ જાય 0 વડે કોઈને ભાગીએ તો આન્સર આવશે D. ઓકે, હવે આગળ નવો MCQ. ઇલેક્ટ્રોનના વેગના મૂલ્યની અનિશ્ચિતતા એ સ્થાનના મૂલ્યની અનિશ્ચિતતા કરતા બમણી હોય તો તેના વેગમાનના મૂલ્યની અનિશ્ચિતતા ખાલી જગ્યા થાય. એટલે કહે છે કે ડેલ્ટા V ની અનિશ્ચિતતા એ સ્થાન કરતા ડબલ છે. તો આપણે વેગમાનની અનિશ્ચિતતા શોધવાની. તો આપણા જોડે સૂત્ર છે કે ડેલ્ટા x × m. ચલો શરૂઆત આખું સૂત્રથી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો સૌથી પહેલું અહીંયા હાઇઝનબર્ગનો અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત છે, પણ રકમમાં કહ્યું છે કે ડેલ્ટા x ડેલ્ટા V એ ડેલ્ટા x કરતા 2 ગણી અનિશ્ચિતતા ધરાવે છે. તો આપણા જોડે સૂત્ર હતું કે ડેલ્ટા x × ડેલ્ટા p > h/4π. હવે અહીં આપણે વેગમાન મૂકી દઈએ તો ડેલ્ટા x × m ડેલ્ટા V = કરી દઉં, ચાલશે આ h/4π. માટે ડેલ્ટા x × ડેલ્ટા V × m = h/4π. ફરીથી એને લખ્યું. હવે ડેલ્ટા x બરાબર શું થાય? તો ડેલ્ટા V/2. કેમ? કારણ કે મારે વેગમાનનો અનિશ્ચિતતા જોઈએ છે. તો મારે ત્યાં અહીંયા સ્થાનની જરૂર નથી. તો અહીંયા આપણને કહ્યું છે કે ડેલ્ટા V બરાબર 2 ડેલ્ટા x. તો અહીંયા ડેલ્ટા V/2 × ડેલ્ટા V × m = h/4π. સામસામે કેન્સલ આઉટ કરતા અહીંયા કેટલા વધ્યા? 2. તો m ડેલ્ટા V² થશે h/2π. હવે મારે વેગમાન લાવવું હોય તો વેગમાનનું સૂત્ર શું હતું? ડેલ્ટા p બરાબર m ડેલ્ટા V. હવે ધારો કે આને સ્ક્વેર કરું તો આ બંને પણ સ્ક્વેર થઈ જાય. તો સમીકરણની બંને બાજુ અહીંયા mm વડે ગુણી નાખીએ તો m² ડેલ્ટા V² hm/2π. માટે આ થયો ડેલ્ટા p² = h/2π. માટે ડેલ્ટા p ની અનિશ્ચિતતા બરાબર રૂટ અહીંયા m છે hm/2π. આ એનો આન્સર થશે. માટે આન્સર આવશે C. આન્સર શું બનશે? C બનશે. ઓકે, હવે આગળ બીજો MCQ. કણ A અને કણ B ના વેગની અનિશ્ચિતતા અનુક્રમે 0.05 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ અને 0.02 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે. જો B નું દળ 5 × ma હોય તો ડેલ્ટા A/ડેલ્ટા B નો ગુણોત્તર શોધો. તો આપણે A અને B કણ માટે સમીકરણ બનાવી દઈએ તો ડેલ્ટા x × ડેલ્ટા V.
તો આને કહીએ XA, તો આ XA m ઇઝ ઇક્વલ ટુ h અપોન 4 પાઈ. તો ડેલ્ટા એક્સ એ બરાબર h અપોન 4 પાઈ ડેલ્ટા VA ઇન્ટુ MA, આને પણ એ લખી દઈએ. તો એ જ પ્રમાણે ડેલ્ટા XB બનશે. તો ડેલ્ટા XB બરાબર h અપોન 4 પાઈ ડેલ્ટા VB MB. બંનેનો ગુણોત્તર લઈ લઈએ. તો ડેલ્ટા x અપોન ડેલ્ટા XA અપોન ડેલ્ટા XB ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? ચોથો છેદ ઉપર, આ બંને તો કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. માટે ડેલ્ટા VB MB છેદમાં ડેલ્ટા VA ઇન્ટુ MA. તો ડેલ્ટા VB એટલે વેગ, B નો વેગ કેટલો છે? તો 0.02 ઇન્ટુ એનું દળ કેટલું છે? 5 ઇન્ટુ MA છેદમાં હવે VA 0.05 ગુણ્યા MA, બરાબર. તો આ કેન્સલ આઉટ અને આ આન્સર 2 આવશે. તો આ બન્યો આન્સર 2. ઓકે, તો ચલો હવે આગળ બીજા MCQ જોઈએ. ચલો હવે કક્ષા એ શું દર્શાવે છે? આ કેન્દ્ર છે. કેન્દ્રની આજુબાજુ આ રીતે ઇલેક્ટ્રોન મળવાની શું બતાવે? સંભાવના. એ પણ કેટલી? 95% કે તેથી વધુ. એટલે મહત્તમ ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના દર્શાવે એ વિસ્તારને કહેવાય કક્ષા. બીજો MCQ, ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક વડે દર્શાવી શકાય, કારણ કે En બરાબર -RH ઇન્ટુ 1/n². બરાબર. આ સૂત્રની મદદથી ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા નક્કી થાય. મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક એ ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્રથી શક્ય અંતર દર્શાવે છે. આ કેન્દ્ર છે. મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક n બરાબર 1, 2, 3. આ શું સૂચવે? ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્રથી અંતર. માટે પહેલું બીજું વિધાન સાચું છે અને રીઝન એ પણ સાચું છે. ઓકે, ચલો હવે આગળ. n કોષમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, કક્ષકની સંખ્યા, કક્ષકના પ્રકાર માટે અનુક્રમે નીચેના પૈકી કયું સાચું છે? n કોષ, જુઓ, n બરાબર 1 હોય તો K, n બરાબર 2 હોય તો L, n બરાબર 3 હોય તો M, n બરાબર 4 હોય તો કેપિટલ N. આ કેપિટલ M છે. તો અહીંયા n કોષ કક્ષા n બરાબર 4 થઈ. તો આપણે તમને શીખવાડ્યું કે n નું આપેલું મૂલ્ય એ કક્ષકના પ્રકાર સૂચવે. શું સૂચવશે? કક્ષકના પ્રકાર. તો કેટલા પ્રકાર થશે? 4. n બરાબર 4 હોય તો કક્ષકના 4 પ્રકાર થાય. સિમ્પલ કોણીય વેગમાન ક્વોન્ટમાંકથી પણ નક્કી થાય, કારણ કે 0 થી n-1 માટે 0, 1, 2, 3. તો કઈ કક્ષક? S, P, D અને F. તો તમારો છેલ્લો અહીંયાથી આન્સર મળી ગયો. કક્ષકના પ્રકાર કેટલા છે? 4. કક્ષકની સંખ્યા કેટલી? તો કક્ષકની સંખ્યા ઇઝ ઇક્વલ ટુ n². માટે 4 વર્ગ માટે 16 થશે. અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 2n² માટે 2 ઇન્ટુ 4² એટલે 32. માટે આન્સર C આવશે. કયો આન્સર આવશે? C આવશે. ઓકે, ત્યાર પછી નવો ક્વેશ્ચન. નીચેનામાંથી કઈ કક્ષક શક્ય નથી? જો n બરાબર 1 માં 1s, n બરાબર 2 માં 2s અને 2p,
n बराबर 3 में 3s 3p 3d n बराबर 4 में 4s 4p 4d 4f n बराबर 5 में 5s 5p 5d 5f n बराबर 5 अथवा 6 में तो n बराबर 6 में 6s 6p 6d आ रीते आपणे भणी गया। तो कई कक्षक शक्य नहीं जो 3f कई कक्षक शक्य नहीं 3f। हवे बीजू n અને l वच्चे कयो संबंध है तो मुख्य कोणीय चुंबकीय क्वांटमांक ml बराबर 2l + 1 माटे 2l बराबर m-1 माटे l = m-1/2 तो आंसर आवशे ए। कयो आंसर आवशे ए आंसर आवशे। ओके तो आपणुं पेपर सोल्यूशन कम्प्लीट थई गयुं क्लियर। अने संडे एक्जाम में आपणे 11मानी अंदर पहलू अने बीजू चेप्टर बराबर तत्व मूल संकल्पना अने परमाणुय बंधारण राखेला छे। ओके।